नाज़रीन, ये दरबार का मेन नज़ारा है। जैसे ही आप एंटर हो, ये वारिस शाह साहब का मज़ार है जिन्होंने ये रांझा लिखी थी। इनके साथ है दरबार है इनके भाई का हज़रत पीर सैयद कासिम शाह साहब जो कि सैयद हैं। इसी तरह से इनके वालिद बुजुर्गवार हैं हज़रत पीर सैयद गुल शेर शाह साहब। ये पीर सैयद वारिस शाह साहब के वालिद मोहतरम है। तो दोनों उनके तराफ में एक तरफ उनके भाई की दफन है और एक तरफ पीर सैयद गुल शेर साहब पीर सैयद शाह। हम जंडियाला शेर खान आए हुए हैं। नाज़रीन, ये दरबार का अंदरूनी मनाज़र आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह ये दरबार का अंदरूनी मंजर है। दरबार के अंदर से आपको दिखा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। ऊपर सारा मोज़ेक का काम हुआ है। अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं। खुलूस ये मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ। मेरा कैमरा मैंने अगर आपको दिखा के जी नाज़रीन, ये हम आपको दरबार का बैरूनी नज़ारा करवा रहे हैं पीर सैयद वारिस शाह साहब का, जो कि बानी थे हीर रांझा के। बहुत बड़े शायर थे पंजाबी, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ज़्यादातर लोग इनको हीर वारिस शाह के कलाम से जानते हैं। उनका मज़ार जो है वो जंडियाला शेर खान ज़िला शेखपुरा में वाक़या है। जंडियाला शेर खान में हीर वारिस शाह के दरबार पे इस टाइम आप हैं मौजूद हैं। ये आपको दरबार का बैरूनी मंज़र दिखाया जा रहा है। यहाँ पे पीर सैयद वारिस शाह साहब की नाम से एक लाइब्रेरी भी मंसूब है। हम उसका भी आपको अभी विज़िट करवाएंगे। जी नाज़रीन, ये दरबार का पूरा अंदर का नज़ारा आपको करवा रहे हैं। काफ़ी बड़ा अहाता है दरबार का। इसके चारों साइडों पे एक बरामदा बना हुआ है और इसमें रोशन हवादार गेट लगे हुए हैं और इसी तरह से विंडोज़ बनी हुई हैं जहाँ के चारों अतराफ में हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये दरबार के अंदर ये और भी लोग यहाँ पे मदफन हैं जो कि वारिस शाह के अज़ीज़ व अकारब में से होंगे। ज़रूरी है क्योंकि इनके नाम यहाँ पे नहीं लिखे हुए। जी नाज़रीन, ये पीर सैयद वारिस शाह लाइब्रेरी यहाँ मौजूद है जो कि दरबार के बिल्कुल साथ ही है। इसमें बहुत सारी जो उनकी लिखी हुई किताबें शायरी मौजूद है। अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लॉक लगा हुआ है, लेकिन बाहर का नज़ारा मैं आपको करवा रहा हूँ। ये पीर वारिस शाह लाइब्रेरी के नाम से मंसूब है। नाम पढ़ा जा रहा होगा तो जी बिल्कुल, ये जंडियाला शेर खान के अंदर वारिस शाह के दरबार के साथ उनकी एक लाइब्रेरी है जिसका आपको व्यू करवाया जा रहा है। बाकी दरबार का अंदरूनी मंज़र आपको पहले ही हम दिखा चुके हैं। ये आउटसाइड से दिखा रहे हैं। इसमें काफ़ी खूबसूरत पत्थर लगे हुए हैं। बड़ा अच्छा काम किया गया। यहाँ पे लोग अपनी हाज़िरी भी दे रहे हैं। बाबा जी से के चाहने वाले यहाँ पे कुछ ज़ायरीन हैं जो कि यहाँ पे अपना पड़ाव किए हुए हैं। नाज़रीन, ये हम कोशिश करते हैं आपको हीर वारिस शाह, क्योंकि आप वारिस शाह के मज़ार पे आए और हीर ना सुनाई जाए आपको तो ये ज़्यादती होगी। तो हम कोशिश करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, आपको हीर भी सुनाई जाएगी। इंशाल्लाह आप ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। हीर आख्या जोगिया झूठ बोले, कौन रुठड़े यार मनावंदाई, ऐसा कोई ना
ਢੂੰਡ ਥੱਕੀ ਓ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੋਗ ਗੁਆਉਂਦਾ ਭਲਾ ਦੱਸ ਖਾਂ ਚਿਰੀ ਵਛੁਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਘਰੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨ ਮੇਲੇ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਮੋਏ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਕੌਣ ਮਿਲੇ ਐਵੇਂ ਜੀਵੜਾ ਲੋਕ ਵਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਗ ਨੇ ਕੂੰਜ ਖੋਈ ਵੇਖਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵੇ ਕਿਸੇ ਜੋੜ ਜਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਦੇਵਾ ਚੂਰੀਆਂ ਘਿਓ ਦੇ ਬਾਲ ਦੀਵੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣਾ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਮਾਨ ਮੱਤੀਏ ਰੂਪ ਉਹ ਮਾਨ ਭਰੀਏ अटकी लिए छवि लिए नी आशिक पौर फकीर ते नांग काले बाज मंत्रा मोल न की लिए ए जो बड़ा ठग बाजार दाए टूने
ਰੂਪ ਘਟਿਆ ਓ ਨਾ ਕਰ ਸ਼ੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਬਖੀਲੀਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਵਾਂਗ ਤਸੀਲੀਏ ਨੀ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨ ਕਾਰ ਦੋ ਜ਼ਿਵਾ ਕਰੀਏ ਓ बोल नाल ज़बान रसीलिए ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਖੋਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜੈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਮਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਏਜ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਇੱਥੇ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਈਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਘਰ ਗਏ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਝਿੜਕਿਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਲਿदैन ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਐਸੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਲੋਹਾਈਏ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰਮਨਾਰ ਇੱਕ ਸੈਰਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਵਾਈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਰਸਾਲਤ ਮਾਬ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਹਈਅਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਾਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਫਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਲੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਸੂਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਫਿਜ਼ ਗੁਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਸੂਰ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਫਿਜ਼ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ 4-5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੋਈ ਦੀਨੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਉੱਥੋਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਅਕਦਸ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਮਹੀਉਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੈਤ ਹੋਏ। ਚੰਦ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ। ਤੇ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਰਹਿ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਬੈਕ। ਉਹ ਹੁਜਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ। ਜੇ ਮੁਗਾਲਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮਸਜਿਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਜਮੂਆ ਹੈ ਜਾਂ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮਜਮੂਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੀਨੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਖੱਲਸ ਇਹ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਰੂਹ ਔਰ ਕਲਬੂਤ ਦੀ, ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਮ ਦੇ। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਂਝਾ ਦੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੇੜਾ ਸ਼ਿਮਰ ਯਜ਼ੀਦ ਲਾਈਨ ਕਾਜ਼ੀ, ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਰਫਤ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।